तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो शादी होएगी ना। मैं तो ये जे बंदे वेखे ने तंदरुस्त आदमी ने चंगे भले लोग शहरों के खलो के मंग रहे हैं तो जिन्हों के बाजू है ने वो भी मंग रहे हैं, जिन्हों के नहीं है वो भी मंग रहे हैं। वो शादीशुदा हैं जी, आपा दे घर वाले हैं, वो नहीं वेंदे भी असी माँ प्यो भुखा बैठा है कि तसा बैठा है। सीधी गल है, आपा जो बुढ़िया लैके पाए हुए ने उन्होंने कोई फिक्र नहीं है। कुड़ियाँ माशाल्लाह व्याज चने आपा घर की कोठी च कम कारम दिए, मैं इतने खर्चा खुर्चा बना लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी टीम को आज एक सर्वे के लिए भेजा। उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई कि ज़रा देखें, चेक करें लोग मांगते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, क्या बताते हैं, क्या कमाते हैं। लेकिन मेरी टीम की तरफ से थोड़ा सा ये काम किया गया और अपनी मर्ज़ी से इन्होंने फिर एक और सर्वे भी कर लिया, उसको भी मैंने अप्रिशिएट किया। इन्होंने बाबे से बात की जो कुर्सी रख के मांगते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं तो यहाँ इलाज के लिए बैठा हूँ। और वो बाबा इत्तेफाक से हमारे इलाके का निकला है। हमारे इलाके का, हम जब अपने गांव जाते हैं मोटरवे से उतरते हैं तो पिंडी पीरा ब्रिगेडियर एजाज शाह का गांव जो वज़ीर दाखिला रहे, दीगर वजारतों में भी रहे और नारकोटिक्स के एक मौके पर हेड भी रहे हैं। ये बाबा जी कहते हैं कि मैं उनकी कोठी पर होता हूँ, उनके घर पर होता हूँ। यहाँ मैं जा रहा था तो इधर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उनकी बातों से आप खुद अख्त कर लेंगे कि वो कैसे यहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि मांगने वाला मैं नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू शाह वो वफ़ात पा चुके हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह के भाई थे, उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा तल्लक था। तो उनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे। और इसी तरीके से एक शख्स जिसका एक बाजू नहीं है, उसने कैसे हिम्मत ऐसे लोग बहाना ढूंढते हैं मांगने का, भिखारी बनने का, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े अज़म के साथ एक रेडी लगा ली। और यहाँ पे इंस्पिरेशन की ये बात भी है कि उसने किसी को कहा कि मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ तो मुझे 15,000 रुपये चाहिए। वो बंदा इसके घर आकर 15,000 रुपये दे कर चला गया कि ये लो अपना कारोबार कर लो। ये कह रहा था कि आज मेरा पहला दिन है, अल्लाह ताला इसकी कमाई में बरकत डाले। और उसके साथ साथ एक दुकानदार के पास भी हमारी टीम चली गई, उनसे भी उनके हालात पूछे तो उन्होंने कहा कि हालात बहुत माड़े हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं। पहले कोई अच्छे हालात थे, इमरान खान का दौर वो कहते हैं, उनके नज़दीक इमरान खान का दौर बड़ा सुनहरी था। महंगाई तो थी लेकिन रोटी खाने को मिल जाती थी। अब रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। इन सब की गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ एक शख्स ऐसे भी हैं जो अपने कंधे पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सफाई के रुमाल या कपड़ा रख कर बेच रहे थे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। 400 की दर्जन मिलती है तो 200 दर्जन च बचता सानू। वो शादीशुदा हैं जी, आपा दे घर वाले हैं, वो नहीं वेंदे भी असी माँ प्यो भुखा बैठा है कि तसा बैठा है। सीधी गल है, आपा जो बुढ़िया लैके पाए हुए ने उन्होंने कोई फिक्र नहीं है। कुड़ियाँ माशाल्लाह व्याज चने आपा घर की कोठी च कम कारम दिए, मैं इतने खर्चा खुर्चा बना लेना। पहले राजगिरी करता सा जी, वो तो बड़ी अच्छी नौकरी। हाँ मिस्त्री का काम करता था। अच्छा नहीं काम? हूँ नहीं किता, उड़ के एटी नहीं चाहिए जाती। सीधी गल है, कि रह गए हैं। बीमार हो तुसी? उन्हें गोडे ही नहीं काम करते जी। बस गड्डी ने कदे ही नहीं किया या ना ही किया कदे गड्डी नूं। जे अपने आप गड्डी खलो जाए तो एहतराम जरूर करीदा है। अच्छा, जे गड्डी खलो जाना, कपड़ा लेना उन्हें एहतराम होंदा जरूर करना है। मैं तो मेरी बुढ़ी तो छोटा मुंडा वो फार्म में गया हुआ है, एडा को है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? फार्म मुर्गी खाना नहीं बच्चे चूसियां दे, हाँ जी। उत्थे गया हुआ जी। वो सानू कोई खर्चा पानी दे दिंदा जी। अगे उन्हें माँ ज़्यादा बीमार हो गई सी ना, उदों ने 1000 रुपया दिता भी दवाई लै लै। ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। नहीं जी मैं कोई नंबरदार नहीं। ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨੰਬਰ नहीं नहीं मैं नंबरदारी कोई नहीं ਇੱਥੇ है। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? मजबूरी है जी, मैं इतना दवाई लैन के जाता पिया तो ਠੀਕ ਹੈ। बस और गल कोई नहीं है जी। ਕੀ ਬਣਿਆ? दवाई लैने सोंजरवाल पे जाना, ब्रिगेडियर एजाज शाह जान पिंड ले हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ आवरा करके काली बेल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? इतने असी मैं को नहीं रल मैं उन्होंने कोठे च रहना जा होंगे राजा की कोठी। ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ? मेरे पीछे ही हैं बीवी बच्चे हैं। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ? नहीं जी, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ?
मेरे 2 बच्चे बीवी मर गई है ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗੇਟੀਆ ਆਜਮ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਇਆ ਗੰਦਮ ਵਾਲੀ 'ਚ ਦੱਥੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੀਏ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ 5 ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋ ਭਰਾ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦੂ ਕੱਟਿਆ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਸ਼ਕੀਕ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਬਸ਼ਕੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ H2 ਦਾ ਭਾਈ ਗਾਉਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਪਤਨ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 3 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗਾਹਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖੀ ਸੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਖਰੀਦਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਡੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2200 ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 5000 ਦਾ 5900 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੋ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ